ஒரு மிகுந்த ஒரு சந்தோஷமான நாள். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து பேசும்போது டாக்டர் ஐஸ்வர்யா சார் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பேசினாங்க, பாசிட்டிவாக பேசினார். தமிழ்நாட்டில் ஒரு சென்னை எஃப்சிக்கு அப்புறம் ஒரு ஐ லீக் வேல்ஸ் ஃபுட்பால் கிளப் நம்ம கொண்டு வந்து நம்ம டைரெக்டாக பண்ணணும், ஐ லீக் கொண்டு வரணும், ஏன்னா நிறைய ஃபுட்பால் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த விஷனை ஷேர் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து எங்களை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணார். நம்ம இதை வந்து ஒரு பெருசாக பண்ணலாம், நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிராஸ் ரூட்ஸ் லெவல்லேருந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு அவர் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார். ஒவ்வொரு வாட்டியும் நாங்கள் போய் அவரை மீட் பண்ணும்போதும் அப்படியே பயங்கர மோட்டிவேட் பண்ணி எங்களை வந்து கொண்டு வந்தார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் பீயிங் எ கிரேட் சப்போர்ட். எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்தது பெரிய விஷயம். தென் கைஸ்கா டொக்கேரோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிடென்ஷியல் அகாடமி நம்ம கொண்டு வரோம், உங்களை பிராண்ட் அம்பாசிடராக அனௌன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து உடனே நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இங்கே வந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒருத்தர்கிட்டயே பேசணும், ராபின் சார்கிட்ட பேசணும், மோகன் கிட்ட, நல்லப்பன் மோகன் ராஜ், ஒன் ஆஃப் த வெரி பிக் டேலண்ட், இந்தியா பிளேயர், தமிழ்நாட்டிலேருந்து உருவான ஒரு பிளேயர். அவரை ஹெட் கோச்சாக கேட்கும்போது அவர் வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது இல்லாமல் இந்த ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர் ப்ரோக்ராமுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் சீனியர் கூப்பிடலாம், அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஒருத்தரையும் மென்ஷன் பண்ணலாம், நம்ம முன்னாடி கூப்பிட்டு ஹானர் பண்ண போகிறோம் அவங்க எல்லாரையுமே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங். ஸோ எஸ்பெஷலி டாக்டர் ஐஸ்வர்யா சாருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எங்களோட நீங்கள் இன்னும் நிறைய நம்ம பண்ணணும், நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுட்பாலை நீங்கள் எங்களுக்கு ரிவைவ் பண்ணி ஒரு பெரிய லெவலில் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச். Good evening, everyone. First of all, thank you so much for this opportunity, and I want to thank Sir Aisri Ganesh for giving me opportunity to be part of Wales Football Club. For that, Mr. Robin Charles suggested my name, and CEO Anand contacted me, and finally the way they want to grow football in Tamil Nadu, it was so amazing. And also I'm a kind of person who really wants to work hard. So for me, working hard is the only way in my life. It's been for so long, but also I'm taking up this opportunity to work hard, and through me, and whatever I can give back to my community and my people, my state, for the next generation through this opportunity, definitely I will live up to that expectations. But also having this International School of Excellence for the academy, so me being as a head coach, definitely this will be the welcoming. So down the line, 4-5 years of time, I no need to look for the players elsewhere. So we have our own product. So through that we can spread the Wales Football Club around country. So it's not only in Tamil Nadu, we want to be number one in India. That's the only way of I'm thinking in my head. Not even I don't want to be the number 2 position. So for that, I can promise in front of everyone, I will give my heart and blood, and I will live up to that expectations. Thank you so much for the opportunity, and see you Wales Football Club is number 1 in India as long as I'm here. Thank you. Okay, first, thank you, Dr. Aisri Ganesh, for this one. I think that Indian football, Tamil Nadu football, and Chennai football needs this. That's why me and David and Jarvis also we are here. Okay, I think that me and my team, Carlos, and all the people that works in Spain in the STEAM program, we have knowledge and we can help Indian football. I think that you are a very big country and you need to develop football. For me and for my team, it's a honor to be here to help this program, to teach young boys that I think that they need. So only that. That for me is a honor, a very good project that I'm very happy to be here and to help all of you and be part of this project. So thank you so much. Also to Chairman. So thank you so much. Okay. தேங்க்ஸ். ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா நிறைய பேர் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களை இங்கே மீட் பண்ணுறதுல. எல்லாத்தோட ஒரு சந்தோஷம், கெய்ஸ்கா வந்து ஸ்பெயின்லேருந்து இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்திருக்காரு.
நிறைய பேர் என் பேரை வந்து இஷாரி கணேஷ்னு சொல்லுவாங்க. அவர் கரெக்டாக ஐஸ்வரி கணேஷ்னு சொன்னார். எனக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம ஆளுங்களே வந்து நிறைய பேரால் அந்த பேரை சொல்ல முடியாது. தேங்க்யூ கைஸ், யூ ப்ரொனவுன்ஸ் மை நேம் பர்ஃபெக்ட்லி. ஸோ வேர்ல்டில் பெஸ்ட் ஸ்போர்ட் எதுன்னா நம்பர் 1 ஸ்போர்ட் வந்து ஃபுட்பால் தான். கிரிக்கெட் கிடையாது. அது வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியல. கிரிக்கெட் வந்து ஒரே ஒரு சில இடத்துல தான் இருக்கு. ஆனால் வேர்ல்டு ஃபுல்லா விளையாடுற கேம் வந்து ஃபுட்பால் கேம் மட்டும்தான். நம்பர் 1 கேம் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் ஃபுட்பால். செகண்ட் தான் கிரிக்கெட். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் நம்மளால வந்து ஃபுட்பாலை எடுத்துட்டு வர முடியல. அதுக்கு வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் காரணம், கிராஸ் ரூட் லெவல்ல போய் பிளேயர்ஸை பிக் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு எந்த கிளப்பும் இல்லை. தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் கிளப்பும் ஒரு ப்ராப்ளத்தில் இருக்கு, கேஸில் இருக்கு, இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்து தான் நான் வந்து தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனுடைய பிரசிடெண்டா இருந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த நேரத்தில் டெஃபினட்டா அந்த ஃபுட்பால் தமிழ்நாடு ஃபுட்பால் கிளப் அசோசியேஷனை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவே வேல்ஸ் ஃபுட்பால் கிளப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியா லெவலில் போயிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற குக்கிராமங்களில் போய் 5 வயசுல இருந்து 10 வயசுக்குள்ள இருக்கிற நல்ல ஆர்வம் உள்ள பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வசதி இருக்காது. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை, அந்த மாதிரி பசங்களை பிக் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம வேல்ஸ் எஃப்சியில் ஆட வச்சு அவங்கள இந்தியாவுக்கு ஆட வைக்கிறது அப்படின்றது தான் என்னுடைய மெயினான குறிக்கோள். அதுக்கு மெயின் வந்து நம்ம போய் ஸ்கவுட் பண்ணி பிளேயர்ஸை பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம். அவங்களுக்கு யார் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது, அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரைனிங் இல்லாமல் யாரும் பிளேயர்ஸாக வர முடியாது. அதுவும் இந்தியா லெவலில் ட்ரைனிங் இல்லை, நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஜெய்ஸ்காவை அப்ரோச் பண்ணி வேல்ஸ் எஃப்சிக்கு அம்பாசிடராக வரணும்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி நம்ம டேவிட் ஆனந்த் சிஇஓ அவரை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு. இந்த நேரத்தில் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எனக்கு வந்து ஜெய்ஸ்கா பற்றி அவ்வளோ தெரியாது. இப்போ இந்த வீடியோவை பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே அவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும், எப்படிப்பட்ட ஒரு பிளேயர், எப்படிப்பட்ட ஒரு கோச் அப்படின்ட்டு. பட் நிறைய என்னுடைய சன் சர்வேஷ் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்காப்புல, இஸ் ஆல்சோ ஏ ஃபுட்பால் பிளேயர். அவர் வந்து ஸ்பெயினுக்கு போய் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு 4-5 தடவை வந்திருக்காரு. அவரு வந்து ஜெய்ஸ்கா பற்றி எனக்கு எப்பவுமே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஆனால் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து வீடியோவில் அவருடைய பிளேயிங் எல்லாம் பார்த்தது. ஸோ ஜெய்ஸ்கா, மை சன் ஆல்வேஸ் டாக் அபவுட் யூ. I became your fan. Good. Only good. So, இவரு இங்க வந்திருக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். வேல்ஸ் எஃப்சிக்கு அம்பாசிடராக இருந்துட்டு இங்க இருக்கிற நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை கோச் பண்றதுக்கும் அவர் அக்ரி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவங்க ஆட்களையும் இங்க அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இங்க இருக்கிறவங்களையும் அங்கேயும் கூட்டிட்டு போயிட்டு கோச் பண்றதுக்கும் அவர் தயாரா இருக்காரு. அதுக்காக நாங்க எம்ஓயூலாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது வந்து இதோட கம்ப்ளீட் ஆகாது. நிறைய மேட்சஸ் நடத்தணும். ஸ்டேட் லெவலில், டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஃபுட்பால் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நடத்தணும், இந்தியாவில் நடத்தணும், ஏன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கூட நம்ம நடத்தணும். அதுக்கெல்லாம் வந்து ஜெய்ஸ்கா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். வேல்ஸ் எஃப்சியும் நிறைய மேட்சஸ் நடத்துறதுக்கும் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு நிறைய செலவு பண்ணி ஒரு சிந்தட்டிக் 9A சைட் பண்ணி வச்சுட்டோம், ரெடியாக இருக்குது. தாளம்பூரில் 11A சைடும் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாமல் நிறைய செலவு பண்ணி ரெசிடென்ஷியல் 100 குழந்தைங்களை, பசங்களை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து, அதில் வந்து நிறைய வசதியானவங்களுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது இருக்கும்,
வசதி இல்லாத மாணவர்களுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக் கொடுத்தல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஐ லீக் இந்த வருஷம் வரப்போகுது. அதில் வேல்ஸ் எஃப்சி நிச்சயமா கலந்துக்கும். ஐ லீக்லேயும் நம்ம இது பண்ணிடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நிறைய போட்டி போட்டு நிறைய கேம்ஸில் நிறைய காம்படிஷனில் மேட்ச்சில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பெஸ்ட், நம்ம பிளேயர்ஸ் தான் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து போகிற பிளேயர்ஸ் தான் பெஸ்ட் பிளேயர்ஸு. வேல்ஸ் எஃப்சி தான் பெஸ்ட் கிளப் அப்படின்ற ஒரு நேம் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த எல்லா முயற்சிகள்லையும் இறங்கியிருக்கோம். நிறைய பேர் இதுக்காக டீமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம டேவிட் ஆனந்தோட தலைமையில். ஸோ டெஃபினட்டாக நிறைய ஃபுட்பால் ஜெயன்ஸ் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க. இங்கேயும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை வந்து எல்லா மாவட்ட லெவல்லையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எல்லா பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய முக்கியமான நோக்கு. அதுதான் எங்களுடைய கடமையாக நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்க்கு எடுத்துட்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. நீங்க தான் அதை செய்யணும், நாங்க அதை செய்ய முடியாது. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸை பண்ணியிருக்கிறோம், இதை தயார் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்காக ஸ்கவுட்டிங் போக போறோம் அப்படின்றத ப்ரெஸ் மூலியமாகவும் மீடியா மூலியமாகவும் உங்களால எந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியுமோ சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த மெயின் மீட்டிங். ஸோ எல்லாரும் இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ், மிக்க நன்றி. இதை டீமா இருந்து எல்லாரும் டேவிட் ஆனந்த் கீழே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு இங்கிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.